Morning friends, started with circular motion, a very interesting discussion happened yesterday. A particle revolving in a circle, describing a circle orbit, which was slightly different from our motion in straight line, the translatory motion, and hence we defined a new set of definitions like angular displacement, angular velocity and angular acceleration. All these three are axial vectors, we say. Remember, they are all axial vectors because vectors are two types. First category is what is called as polar vectors. Polar vectors is one category, which are the vectors we have defined in our kinematics and dynamics. Displacement vector, velocity vector, acceleration vector, all are linear velocity, linear acceleration, linear momentum, force, all these parameters we call them as polar vectors again. They are all polar vectors. Whereas circular motion, rotating motion level topics, angular displacement, angular velocity, angular acceleration, afterwards we will find angular momentum, afterwards we will find torque. All these are called as axial vectors. What is meant by axial vectors? They are acting along a particular axis. This we will come across in our rigid body dynamics afterwards. So just remember that these omega, theta, of course very small, then only it is a vector, axial vector. Omega is an axial vector. Angular acceleration alpha is also an axial vector. Axial vectors ge now indu amele we will have more discussion. Actually when we meet in person we could do more things afterwards. Now yesterday we have defined this one more very important thing. Remember what is that? For a body to describe a circle, for a particle to be in a circular path, an acceleration is must under balcony. Without an acceleration, that which acceleration always acting towards the center of the circle, hence the name center liking, that is what centripetal acceleration, is a must for a particle to describe a circle. Why Why acceleration is required? See, yesterday also we have mentioned about few things. Velocity ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅವೆಲ್ಲ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇಫ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್, at each and every point what is happening, the direction is changing constantly. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್, ವೆರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. So there is a constant change in the direction, constant change. Each and every point, direction ಏನಾಗ್ತದೆ change ಆಗ್ತದೆ. So ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂದ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರಬೇಕು. Otherwise this circular motion is not possible. And that acceleration we have defined it as v squared by r, the centripetal acceleration, or omega square. This is for linear velocity, the translational velocity, otherwise called as orbital velocity. This one is angular velocity, and also we have given in terms of frequency of revolution, time period of revolution. Ivella maatadidivi, and looking through these results is very important. Every time ಹೇಳಿದಾಗ ಮತ್ತು ಹೇಳಬೇಕು. For example, if you have this result A is equal to v square by r, one more time, maybe this is 100th time I am speaking to you about this particular approach. Every time on equation ನೋಡುವಾಗ ಈ ತರ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. Suppose if I said A is equal to v square by r ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ A proportional to v square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. A proportional to v square ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ for given radius, A proportional to 1 by r ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is not a result which is applicable all the time. A proportional to 1 by r ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ given orbital velocity ಗೆ. Otherwise ನೀವು ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದ್ದೀರ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ,
A proportional to R ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ for given angular velocity. So ಇವಾಗ A proportional ಅಂತ ಬರೆಯುವಾಗ number of results are possible ಯಾವಾಗ, because that always depends upon the given situation, and this is a very very essential point. Every time you come across any result in physics in any unit, first year, last year, middle year, this observation is a very essential thing. ಯಾವ್ದು ನೋಡುವಾಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ LHS RSನ ರಿಲೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ this aspect is very important. We have both the results. ಯಾವ್ದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಎ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಲಾಜಿಕ್, ನೋ ಮೋರ್ ಮೆಮರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ನಾವು when we said about this acceleration multiplied by mass always gives rise to force ಅಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನೋಡಿ, this A is equal to v square by r, the centripetal acceleration, then I will write mass times acceleration, that is mv squared by r, this is equal to mr omega square is called centripetal force. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನ, this is centripetal force, which is a must for any particle to describe a circle. Orbital ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ a force is must, and what is that force ಅಂದ್ರೆ we call it as centripetal force. Now, 3 important points with respect to centripetal force, 3 or 4 important statements we will now make, because in the entire first year, second year physics, many occasions we come across this idea of centripetal force. Not only ಇವಾಗ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಟಾಪಿಕ್ ಅಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಮೇಲೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, and even in the second year also, the electricity, in the name of electricity, or in the name of magnetism, or in the name of any even other topics like atoms, nucleus, whatnot. ತುಂಬಾ ಕಡೆ and ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ this idea of centripetal force is a very very important thing. So let us throw some light onto this and ನಾಲ್ಕು ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. The centripetal force, see generally ನಾವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, acceleration ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, 3 ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಿಕಾಸ್ acceleration ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಯಾವ ಥರ ಇರ್ಬೋದು, ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ or only direction change or both magnitude and direction change, 3 ಥರ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. Therefore ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ 3 ಥರ ಫೋರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Some forces can change only magnitude, some forces can change only direction, some forces can change both magnitude and direction depending upon the constraint ಅಲ್ಲಿರೋ ಪ್ರಕಾರ. ಇವಾಗ whenever we say centripetal force ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಾತು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಎಸ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. Deflecting force, what does it mean? It changes only the direction of velocity, but not the magnitude, which we call speed. That is, changes only the direction of velocity. Only direction of velocity. ಇವಾಗ ಎರಡು ಮಾತು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ದ ನೇಮ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಕಾಣಿಸಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು ಅನ್ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸು, ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದನ್ನ ಇರ್ಬೋದು. ಆಲ್ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, does not affect the speed. Centripetal force ಅನ್ನೋದು ಸ್ಪೀಡನ್ನು ಅಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದರೆ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್
ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. mv²/2 ಅಂದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ವೆಕ್ಟರ್ mv²/2 ಅಂತ ಬರೆದಾಗ ಅದು v ಫಾರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದರೆ ಅದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿರೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, therefore does not affect the speed and hence does not affect kinetic energy of a revolving particle. ಎಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಆರ್ ನಮಗೆ ಎಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಆರ್ ನಮಗೆ ಕೂಲಂಬಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಆರ್ ಅದರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ವೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್. ಓಕೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹೇಳಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಮಾತೆಲ್ಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ the energy, does not affect the kinetic energy of the revolving particle, and hence work done by the centripetal force is always zero. Work done by centripetal force is always zero. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೋದು, ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಝೀರೋ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಝೀರೋ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಲ್ಕನೇದು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಥರ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಇರಬಾರ್ದು. ನೋ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದೇರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಪ್ರಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಸಿಂಗ್ಲಿ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಇನ್ ಪೇಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಇಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? Therefore now here when we are talking about centripetal force, let us throw very important light on some aspects. Centripetal force ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ upon a particular situation, any force can act as centripetal force. ನಾನು ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀನಿ, any force can act as centripetal force. ಅಂದರೆ ಸರ್ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಅರ್ಥ? Any force. For example, friction ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So can friction act as centripetal force ಅಂದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಎಸ್. ಇನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸೈಕಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬೈಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕಾರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರೈಟ್? ರೋಡ್ ಈ ಥರ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಟರ್ನ್, ಈ ಥರ ಟರ್ನ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ದಿಸ್ translatory motion, when you are negotiating a curve, when you are negotiating a turn, this is a translatory motion, whereas now in this track, when it is negotiating the turn, it becomes circular motion. Now for this circular motion, we have told that it's a force is a must. Some force should keep the particle in that curve, that should always act towards the center of this curvature. And now in this case, when a vehicle is moving on a curved path, the friction between road and tires, ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ acts as a centripetal force. We know that the planets revolving around sun, or as moon revolving around earth, ಇದು ಕೂಡ circular motion. Now comes the question, which force is now acting as centripetal force? The gravitational force between sun and planet, or the gravitational force between earth and moon act as centripetal force. In example, we said friction is acting as centripetal force. In the other case, like planetary motions, we said that gravitational force is acting as centripetal force. One more example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೈ ಎ ರೋಪ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ರೋಪನ್ನು ನಾನು ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ವಿಲ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್. ಇದನ್ನು ನಾನು
ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನ ರೋಪಿಂದ, ಒಂದು ಹಗ್ಗದಿಂದ, ಒಂದು ದಾರದಿಂದ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಡನ್ನ ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನಾವು ವಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ದಿಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್. ನಾವು ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ಗೆ ವೇರ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಇವಾಗ ನಾವು ಇದನ್ನ ದಾರದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದಾಗ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ವಾ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆನ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೆಡ್ ರೋಪ್ ಅಂತ ಯಾವುದಂತ ಇದ್ದೀವೋ ಅದರಾಗ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಥ್ರೆಡ್. ಆ ಟೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ನೆಸಸರಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ in this case, object, rope, tide, whirled, circle, the tension is the centripetal force. We also know that electrons revolving around nucleus anta ನೀವು ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ. Electrons revolving around nucleus also requires centripetal force alva andre alli the Coulombic attraction between the positive charge of the nucleus and negative charge of electrons, that are the unlike charges attract ಅಂತ ನೀವು ಚಿಕ್ಕಂದು ಕಲ್ತಿರೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಲ್ವಾ, ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ Coulombic force. ಇದು Coulombic force acts as a centripetal force. ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ಸಿಚುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಕೀಪ್ಸ್ ದ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಲಿ ಅದೊಂದೇ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎನಿ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೆನಪಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಎನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿ ಸೆಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಪೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಹೌದಾ? ಇವಾಗ ಇಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ನಾನು ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ ಅಂದರೆ ಎಸ್. ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ನಿಮಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅದ್ರಾಗ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಸೂಚಿ ಕೂಡ ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದ್ಸರಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಎ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ದ ವೆರಿ ಟಿಪಿಕಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಲಾ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ. ನಮಗೆ ಅದು ಬರೀ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಮಾತ್ರ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ 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 ಟಿಪಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಇವಾಗ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾನಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂಡ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಯಾರನ್ನ ಮಾತಾಡಿದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮತ್ತು ಫೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಲಾಸ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸಸ್. ಆ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಅರೈಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ದಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್, ಗೋ ಥ್ರೂ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್. ಈವನ್ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್. ಇವಾಗ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. Centrifugal reaction is the reaction pair of centripetal force. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇಂಗ್ಲೀಷು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರಾಗಿರೋ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನೇಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು, ಆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಬಾಡಿ. ಆಕ್ಷನ್ ಇಫ್ is on X, reaction is also not on the X, reaction will be on Y.
If action is on y, the reaction is on x. ನೀವು ಎ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಕ್ಷನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆನ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಆಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಇದ್ದರೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೈಸ್ ವರ್ಸ, ಇದು ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅನ್ಕೊಡಿ, ಸರ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ suppose this is the sun at the center and planet revolving around the sun ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಮೋಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. now this is what is sun and this is the planet position ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ, ಪ್ಲಾನೆಟರಿ ಪೊಸಿಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಪಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಇರೋದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಆದರೆ ಸನ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್, ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಷನ್. ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್. So planet experiences centripetal force ಆದರೆ sun experiences centrifugal reaction ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್ as centripetal force, the force experienced by the nucleus is called centrifugal reaction. ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಸಪೋಸ್ ಎ ಥ್ರೆಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟೈಡ್ ವಿರ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅವಾಗ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ವೈ ಮಸಲ್ ಫಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಮಸಲ್ ಫಟಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ will be experienced by our hand. Negotiating a curve ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ನೆಗೋಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಸರ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸು ರಿಯಾಕ್ಷನು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? ಸಪೋಸ್ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಿಷ್ಟು ಮುಂಚೆ, ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ನೆಗೋಷಿಯೇಟಿಂಗ್ ಎ ಟರ್ನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮೇಲಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾರ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿರೋದು ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಪ್ಪ, ಒಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. Both are real forces because action reaction ತಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ರಿಯಲ್, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಇರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್. ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಬೋತ್ ಸೂಡೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಥರ್ಡ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸಸ್ ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್. ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ ಇರೋದು ಬರೀ ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಮಾತ್ರ, ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸಸ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೇರ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು, mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್, ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಎ ಬರೀತಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಇದು ಯಾರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇದು ಬೇರೆಯವ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ನಾವು ಈ ಎರಡೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನದು ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್. Okay, now circular motion. When we said circular motion without acceleration, that is so-called centripetal acceleration, circular motion is not possible. So any system which is in circular motion is an accelerating system. Now statement ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. What is that? A body in circular motion. A body in circular motion is an accelerating system.
And here, in this last discussion, your teachers might have told you that any accelerating system, underline this point, any accelerating system, there will be a pseudo force. And that pseudo force here, in the case of circular motion, which is an accelerating system, we consider it as an accelerating system. And here the pseudo force is called as centrifugal force. An accelerating system, circular motion, yaridru kuda, all of them are accelerating system, and hence experience a pseudo force. Experience a pseudo force, and that is called as that pseudo force is called centrifugal force. Yes, ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಬರೆದಿದ್ದು centrifugal reaction. ನಾವು ಇವಾಗ ಬರೀತಾ ಇರೋದು centrifugal force ಅಂತ ಇವಾಗ ನಾವು ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಇವಾಗ centrifugal force ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. A body which is experiencing centripetal force is experiencing centrifugal force. ನೋಡಿ, centrifugal reactions, ಈ ಹೆಸರು, the name itself is a confusion. ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದದ್ದು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಸ್, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಮಿಸ್ಕನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. Centrifugal force is a fictitious force, the pseudo force, no reaction pair for that. So a centrifugal force ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತು take the example. ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅರ್ತ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ಸನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, the planet experiences centrifugal force. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತದಲ್ಲ? ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರೋಪು ಟೈಡ್ ಅಂದಾಗ ನಾನು ಬರೀತೇನೆ, ಸನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸನ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸನ್ ಮೇಲೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದು ಬರೆಯುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸೂಡೋ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ವಶನ್ ಕಮ್ಸ್, ಸರ್ ಎರಡೂ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಹೌದು. ಆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಮಾತು ಬರೆದುಬಿಡೋಣ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎಸ್, ಸಪೋಸ್ ಮತ್ತು ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾನು ಆರ್ಬಿಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಸೆಂಟರ್ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರುವಾಗ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಸ್, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸರ್ಕಲ್. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ರೇಡಿಯಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ರೇಡಿಯಲಿ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಆದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ರೇಡಿಯಲಿ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಸೆಂಟರ್, ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್. ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಅಂತೀವಿ, ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಫ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಗ್ರೀಕ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರೋದಂದ್ರೆ, ಸರ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, centrifugal force, magnitude of centrifugal force is same as magnitude of centripetal force. ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಯಾರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೋ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಆದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಲಾಂಗ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸರ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಅಂದಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, +10 ಇದ್ರೆ ಇದು ಈ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಇದು -10 ಆ ಕಡೆ ಇದೆಲ್ಲ, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಸರ್? 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ. +10 -10 ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 0 ಆಯ್ತಲ್ಲ. therefore now the net force on the planet 0 ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಲೈಸ್. ಇವಾಗ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ + 3 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ 5 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಕ್ಯಾರೆಟ್ -1 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಅಂದರೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟಾಗಿ 2 ಕ್ಯಾರೆಟ್ -3 ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದು ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸು, ಇದ್ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್. ನೀವು ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸನ್ನ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್, ತಗೋಬಾರ್ದು. ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಿಯಲ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್. ಬಟ್ ಇದಿರೋದು ಒಂದು ರಿಯಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು pseudo force. Therefore we cannot do that. End of point. ಇದು ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗುಡ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಯು ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಟು ದೆಮ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸು ಅಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ ಇವಾಗ ಇದು ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ. ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಏನಂತೀರ ಪೆದಲ್ಲಿ? ಯಾವಾಗಿನ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಸುತ್ತು ತೊಡಿತಾರ ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಏನಂತೀರ? ಕೂತಿರ್ತಾರೆ ಜನಗಳು, ಸುತ್ತುತ್ತಲ್ವ, ಏನಂತೀರ? ಜೈಂಟ್ ವೀಲ್ ಅಂತ ನೀವು ಹತ್ತಿರ್ತೀರ, ಅದು ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ವ? ಸಪೋಸಿಂಗ್ ಇವಾಗ ನೀವು ಜೈಂಟ್ ವೀಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದೀರ, ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರ. ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಇಂದ ಈವೆಂಟನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಚೇಂಜ್ ಆದಾಗ ಒಂದೇ ಈವೆಂಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಇವಾಗ ತಗೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರ್ಬೋದು ವಿಚ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇವಾಗ ನೀವು ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಸ್, ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಐ ಆಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇವಾಗ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋ ಡೌಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಬರೀ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಲೇಬಾರ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ? ವೆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಈಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಾನು ಆಲ್ವೇಸ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ವೇರ್ಯಾಸ್ ಇವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೇರ್ಯಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಹೂ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್, ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಾರಿಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಇದ್ದವನು ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಅವ್ನು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡೇಬಾರ್ದು. ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂತ ಯಾರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಅಂದರೆ ಎಸ್, ದ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ಹೂ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಸಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದೇನು, ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದೇನು, ನಾವು ಅಂದರೆ ಅದೇ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇರೋರು, ನಾವು ಯಾವ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಯಿನ್ ಇದೆಯಾ ವೀರೇಶ? ಕಾಯಿನ್ 1 ರೂಪಿ 2 ರೂಪಿ ಕಾಯಿನ್ ಏನಿದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಇದೆ ಸರ್. ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಸ್ ಕೊಡಿ. ಯಾ, ಇದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್. ವೀರೇಶ ಒಂದು ಮಾತು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಾನು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು. ಇವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕೈ ಈ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ನೋಡಿ
ನನಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯ ಫೆವಿಕಾಲ್ ಬಂಧವೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ನಾನು ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾನು ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಈ ಥರ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು. ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಇವಾಗ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಬಿಡುತ್ತೆ? ಬೀಳುತ್ತೆ ಸರ್. ಬೀಳುತ್ತಾ? ಯಾಕೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ವೀರೇಶ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಅಪ್ಪ ಏನು ಹಚ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಕೈ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ನೀವು ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬೀಳುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ ಇವಾಗ ನೋಡಿ. ರೈಟ್, ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ನಾನೇನು ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಡೌಟ್ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು ಕಾಯಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಾಯಿನ್ ಇಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಕಾಯಿನಾದ್ರೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಇದನ್ನಾದ್ರೂ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಕೈಯಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆ ನಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ನಾನು ಕಾಯಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಕಾಯಿನ್ ಬೀಳುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಕಾಯಿನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿನ್ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂದರೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಸ್, ಮಾಮೂಲಿ ರಸ್ತೆಲಿದ್ದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಇವಾಗ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ನಾನಲ್ಲ. ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಬರೀ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನೀವು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ದಿಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಸ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ತಿರುಗುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಸುತ್ತುವಾಗ ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಬಂದಾಗ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳೋದಲ್ಲ, ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಯಾರೋ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನಾನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇವಾಗ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ಕೊಡಿ ಈ ಥರ. ಇವಾಗ ನಾನು ಸುತ್ತೋವಾಗ ಬರೀ ಈ ಥರ ಇಟ್ಟರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ. ವೆರಾಸ್ ಕಾಯಿನ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಥರ ಸುತ್ತೋವಾಗ ರಾದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೈ ಹ್ಯಾಂಡ್. ನನ್ನ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಕಾಯಿನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾರಾದರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೋ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಈ ಕಾಯಿನ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನು ಇವಾಗ, ಆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿದಾಗ ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಕಾಯಿನ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಓನ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಹೌದು, ಸರ್ಕ್ಯುಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಕಾಯಿನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಡಿ, ಕಾಯಿನ್ ನೀವು ಯಾವ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಕಾಯಿನ್ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಟೆಲ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕಾಯಿನ್. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಕಾಯಿನ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವೇ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಔಟ್ಸೈಡಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋ ನಮ್ಮಂಥ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ಗೆ ಪಾತ್ ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್. ಇವಾಗ ಕಾಯಿನ್ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರ್ ಕಾಯಿನ್ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೇಡ. ಕಾಯಿನ್ ಬೇಡ, ನಿನ್ನೆ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರೋ ಆ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ತಗೊಂಡು ಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. Our experience, our feeling would be that we are thrown away something like this. ಇದರಿಂದ ಯಾರೋ ಥ್ರೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಈ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಯು ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್. ಇವಾಗ ಫೋನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೀಟ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಸನ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮಗಿರೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್ ತಗೊಂಡಾಗ ನಾವು ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಅನ್ನೋ ಮಾತೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ರೈಟ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಇದು ಬರೆಯುವಾಗ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೂಡೋ ಫೋರ್ಸ್, ದೇರ್ಫೋರ್ it does not have any reaction effect. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಣ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್? ಎಸ್, ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ಸರ್?
Number 1. AC, the centripetal force is equal to V square by R, and therefore the centripetal force is equal to mv square by R. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಿಫ್ಯೂಗಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಏನಿದೋ ಅದರ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಹೌದಲ್ವಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಆರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಿವರ್ಸ್ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ಅಂದರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ then it is called as uniform circular motion. ಇವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಏನು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ವೆಲಾಸಿಟಿ ತಗೊಂಡಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೀಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ನೋ ಚೇಂಜ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 100 ಮಾತು ಮಾತಾಡೋಣ. ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತಾಡೋಣ. ಸೊ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತಾಡಿ. ಸರ್, ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕಲ್, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿ ಏನಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಹಲೋ, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ we have a possibility of uniform circular motion. Having said that, I should repeat my statement. Horizontal circular motion can be uniform circular motion. ಅಂದರೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ, ಎರಡೂ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಹಲೋ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು? ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ can be a uniform circular motion, but it does not mean that all horizontal circular motions are always uniform circular motion anta artha alla. Simple alva? So horizontal circular motion, some kinds of horizontal circular motions, they can be andre artha enu, ivaga ಇಷ್ಟು ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ. ಸಪೋಸ್ ಐ ಟೈ ಎ ರೋ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಥ್ರೆಡ್ ಟೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ನಾನು ಹೇಳೋ ಪಾಯಿಂಟ್. ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್. ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ವರ್ಟಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ನಾನ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. Horizontal circular motion is always uniform circular motion is not a statement, correct statement. We said horizontal circular motion can be either uniform or can be non-uniform as well ಅಂತ ಮಾತಾಡಿದ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇವಾಗ ಈ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಸೆಂಟ್ರಿಪಿಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ circular motion as an example for motion in 2D, right? We will do some examples. So ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ವೀರೇಶ್, ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 46 ಅಂದರೆ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಡೇಸ್. ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ಶೀಟ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದರಾಗೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಮೋಷನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಏನಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ
And as I have told you, repeated ಆಗಿ 1-2 ಸತಿ 3 ಸತಿ 10 ಸತಿ you have to practice this rigorously. ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡ್ತಾ, ಬಾಯಿಂದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಕೈಯಿಂದ ಬರೀತಾ, because otherwise all these are very very volatile. One week ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮರ್ತೋಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್. Right? All the best. Eat well, prepare well, keep in touch with your teachers.